श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 12 परीक्षित महाराज नो जन्म श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा तस्य प्रीतम राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः छातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। शब्दार्थ तस्यः तेनु प्रीतमनः प्रसन्न राजा राजा युधिष्ठिर विप्रहि विद्वान ब्राह्मणों द्वारा धौम्य धौम्य कृपा कृपा आदिभिः वगैरह थी जातकम બાળકના જન્મ પછી તરત જ કરવામાં આવેલો એક જાતનો પવિત્ર સંસ્કાર કાર્યામાસ કરવામાં આવ્યો વાચયિત્વા મંત્રોચ્ચાર વડે ચ પણ મંગલમ શુભ। અનુવાદ राजा युधिष्ठिर के जेओ महाराज परीक्षितना जन्मथी खूब प्रसन्न थया हता तेमणे तेमना जात कर्म संस्कार कराव्या त्यारे धौम्य ने कृप वगैरह विद्वान ब्राह्मणों मंगल मंत्रोच्चार कर्या हता। भावार्थ वर्णाश्रम धर्म में नक्की करेली पद्धतिना पवित्र संस्कारों कराववामां निपुण एवं बुद्धिशाળી ब्राह्मण वर्गनी जरूर होय छे। आवा पवित्र संस्कार कराववामां न आवे तो सारी प्रजा थवानो संभव नथी अने आ कलियुगमां आखी दुनियामां प्रजा आवा संस्कारोना अभावे शूद्र वर्गनी अथवा तेनाथी पण उतरती कक्षानी छे। छतां वैदिक काळना संस्कारोने आ युगमां पुनर्जीवित करवा योग्य सगवडो अने सारा ब्राह्मणोना अभावे शक्य नथी पण आ युग माटे ठरावेली पंचरात्रिक पद्धति पण छे। पंचरात्रिक पद्धति शूद्र वर्गना लोको पर काम करे छे कि जे बहुधा कलियुगनी प्रजा छे अने आ युगना काळ माटे निश्चित करेली ते संस्कार विधि छे। आवी संस्कार विधि मात्र आध्यात्मिक उन्नति माटे छे अने बीजा कोई हेतु माटे नथी। आध्यात्मिक उन्नति ऊंच के नीच माता पिता वडे मर्यादित बनती नथी। गर्भदान संस्कार पछी गर्भावस्था दरमियानना सीमंतोन्नयन सदभक्षणम वगैरह बीजा संस्कारों छे। बाळकनो जन्म थाय त्यारे करवामां आवेलो पहलो संस्कार ए जात करवानो संस्कार छे। आ संस्कार महाराज युधिष्ठिरे राजपुरोहित धौम्य अने कृपाचार्य जेवा पुरोहित होवा उपरांत महान सेनापति पण हता तेमनी मददथी कराव्यो हतो। आ बंने विद्वान अने योग्य पुरोहितों ने अन्य ब्राह्मणों सहित महाराज युधिष्ठिर संस्कार करवा माटे रोक्या हता। माटे बधा संस्कारों मात्र औपचारिक विधिओ के सामाजिक प्रसंगों ज नथी पण ते सर्व व्यावहारिक हेतुओ माटे होय छे अने धौम्य तथा कृप जेवा निपुण ब्राह्मणों वडे ते करावी शकाय छे। आवा ब्राह्मणों तो मात्र दुर्लभ ज नहीं पण आ कलियुगमां मळवा शक्य पण नथी अने तेथी आ पतित युगमां आध्यात्मिक उन्नतिना हेतुथी गोस्वामीओ वैदिक विधि ने बदले पांचरात्रिक पद्धति ने वधारे प्रसन्न करे छे। कृपाचार्य महान ऋषि शरद्वानना पुत्र हता। गौतमना कुळमां तेमनो जन्म थयो हतो। तेमनो जन्म आकस्मिक रीते थयेलो कहेवाय छे। संजोगवशात महान ऋषि शारद्वान स्वर्गनी जाणीती अप्सरा जानपदीने मळ्या अने ऋषिए बे भागमां वीर्यपात कर्यो। तरत ज एक भागथी पुत्र और बीजा भागथी पुत्री एम जोड़का बाळको थया। पुत्र पाछळथी कृप तरीके ओळखाय अने पुत्री कृपी तरीके। महाराज शांतनु ज्यारे जंगल में मृगया रमवा गया था त्यारे आ बे बाळको तेमने मळ्या अने योग्य संस्कार करावीने तेमने ब्राह्मण तरीके उछेर्या। समय जता कृपाचार्य द्रोणाचार्य जेवा महान सेनापति थया अने तेमनी बहेनने द्रोणाचार्य साथे परणाववामां आवी हती। पाछळथी कृपाचार्य दुर्योधनना पक्षे रहीने कुरुक्षेत्रना युद्ध में भाग लीधो हतो।
કૃપાચાર્યે મહારાજ પરીક્ષિતના પિતા અભિમન્યુને મારવામાં મદદ કરી હતી અને છતાં તે દ્રોણાચાર્ય જેવા મહાન બ્રાહ્મણ હતા, તેથી પાંડવકુળમાં તેમનું હજીએ સન્માન થતું હતું. જ્યારે દુર્યોધન સાથે દ્યુતમાં હારવાથી પાંડવ વનવાસમાં ગયા ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રે માર્ગદર્શન આપવા માટે પાંડવો કૃપાચાર્યને સોંપ્યા હતા. યુદ્ધના અંત પછી કૃપાચાર્ય ફરીથી રાજસભાના સભ્ય બન્યા હતા અને મહારાજ પરીક્ષિતના જન્મ વખતે જાતકર્મ સંસ્કાર વિધિને સફળ બનાવવા માટે પવિત્ર વેદ મંત્રો ભણવા માટે તેમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. હિમાલય આરોહણ વખતે પોતાના મહેલનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કૃપાચાર્યને તેમના શિષ્ય તરીકે મહારાજ પરીક્ષિતની સોંપણી કરી હતી અને કૃપાચાર્યે મહારાજ પરીક્ષિતને સંભાળી લીધા. તેથી મહારાજ યુધિષ્ઠિરે શાંતિપૂર્વક ગૃહ ત્યાગ કર્યો હતો. મહારાજાઓ, રાજાઓ અને શાસકો હંમેશા કૃપાચાર્ય જેવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણના માર્ગદર્શનમાં રહેતા હતા અને તેથી પોતાની રાજકીય જવાબદારીઓ યોગ્ય રીતે અદા કરી શકતા હતા. ઘણા મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ શીલ પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં બતાવે છે. મુખ્ય 3 પોઈન્ટ છે કે પહેલો પોઈન્ટ શું છે? સંસ્કાર, જન્મજાત સંસ્કાર. અહીંયા મહારાજ પરીક્ષિતના જન્મજાત સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. બાળક જ્યારે જન્મે ત્યારે એના સંસ્કાર કરવામાં આવે કે જેથી એ સંસ્કારો દ્વારા બાળકનો વિકાસ થાય આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ. અને અહીં તો મહારાજ પરીક્ષિત દરેક બાળકનો સંસ્કાર કરાવવો જોઈએ, પણ અહીંયા મહારાજ પરીક્ષિતના સંસ્કાર માટે તે સમયે બ્રાહ્મણો હતા, યોગ્ય બ્રાહ્મણો. ગર્ભાધાન સંસ્કાર, શ્રીમંત નયનો સંસ્કાર, પછી સદભક્ષણમ, આ સંસ્કારો છે. અને ત્યાર પછી જ્યારે બાળક જન્મે, આ જન્મ પહેલાંના સંસ્કાર લાગે છે. ગર્ભાધાન સંસ્કાર પછી ગર્ભાવસ્થા દરમિયાનના સીમંતોન્નયન અને સદભક્ષણમ એ સંસ્કાર છે. અને અત્યારે જે સંસ્કાર થયો તે પરીક્ષિત મહારાજનો જે સંસ્કાર થયો તે કહે છે જન્મજાત સંસ્કાર. અને આ કોઈ ઔપચારિકતા નહોતી. શીલ પ્રભુપાદ લખે છે ઔપચારિકતા માટે નહીં, પણ એક મહાન પવિત્ર વ્યક્તિ બને, કારણ કે એની પર બહુ મોટી જવાબદારી હતી. એકમાત્ર વારસ હતા. પરીક્ષિત મહારાજ એકમાત્ર વારસ હતા અને આખી પૃથ્વીને સંભાળી શકે એવા રાજા સમ્રાટ બની શકે, એટલા માટે આ બધો એની પર આ બધા સંસ્કારો કરવામાં આવે છે. એવું નથી કે અત્યારે શું થઈ ગયું છે, બ્રાહ્મણો બહુ જવાબદાર વ્યક્તિ છે અને બ્રાહ્મણોને કારણે આજે આખા સમાજને પ્રોપર માર્ગદર્શન મળે છે. પણ જુઓ બ્રાહ્મણોની દશા, મીન્સ બ્રાહ્મણો અત્યારે નથી તો સમાજની દશા કેવી થઈ ગઈ છે. બ્રાહ્મણો પોતાનું કર્તવ્ય યોગ્ય રીતે નથી કરતા. બ્રાહ્મણ શું છે એ જ સમજતા નથી બ્રાહ્મણો. અને જ્યાંથી બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ લીધો એટલે બ્રાહ્મણ બની ગયા છે. પણ ના, બ્રાહ્મણની બહુ મોટી જવાબદારી છે. અહીંયા જૌમ્ય ઋષિ અને કૃપાચાર્ય આ બંનેને જવાબદારી આપવામાં હતી અને એમના નીચે પણ ઘણા બધા બ્રાહ્મણો હતા, એમને જાત સંસ્કાર કરાવ્યો. કેટલી મહત્વની વિધિ. આજે તો જનોઈ વિધિ બ્રાહ્મણો કરાવે. જનોઈ મીન્સ ઉપનયન સંસ્કાર. એ વિધિ થાય. બાળક જ્યારે 5 વર્ષનો કે 6 વર્ષનો થાય ત્યારે ઉપનયન સંસ્કાર. એનો અર્થ શું છે કે જનોઈ એને આપીને પછી એનો વૈદિક વિદ્યા શીખવાનો શરૂઆત થઈ ગઈ. પણ આજે ઉપનયન સંસ્કાર પણ એક ફોર્માલિટી બની ગઈ છે. ફોર્માલિટી. અને ઉપનયન સંસ્કાર કરવામાં આવે એટલે બહુ મોટું ફેસ્ટિવલ ફંક્શન કરવામાં આવે, પણ ઉપનયન સંસ્કાર શું છે એના વિશે કોઈ માહિતી નહીં. હા, અને પિક્ચરના ગીતો પર નાચવું અને બહારના લોકો કંઈ બનાવે ખાવાનું, ભગવાનને ભોગ લાગે કે નહીં ખબર નહીં, એ રીતે અર્પણ કર, મીન્સ એક ફોર્માલિટી કરવા પૂરતું આ થઈ રહ્યું છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રણમાં ઉપનયન સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. વિશેષ કરીને બ્રાહ્મણમાં બહુ મહત્વ, કારણ કે એને વિદ્યાનો પ્રારંભ થાય છે. પણ
જનોઈ અને જનોઈ કદી બદલે કે નહીં બદલે, અને જનોઈ પહેરીને કેટલા બધા પાપ કરવાના, નહીં કરવા જોઈએ, બિલકુલ પણ નિયમો પાળવા જોઈએ, બ્રાહ્મણ તરીકેની શિક્ષા મેળવવાની છે. તો આ બધું એક ફોર્માલિટી, ઔપચારિકતા. જેમ આપણે જોઈએ છે, મેં ગઈકાલે બતાવ્યું કે અહીંયા છે સીમંતોન્નયન સંસ્કાર 7મા મહિને બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારે કરવામાં આવે છે. 7 મહિના કે 5 મહિના, મને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ નથી, પણ એ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. પણ એ સંસ્કાર ફોર્માલિટી, સંસ્કાર કરવામાં આવે અને બીજે દિવસે કે તે જ દિવસે નોનવેજ ખાવામાં આવે છે. નોનવેજ લોકોને ખવડાવવામાં આવે છે, મિજબાની. તમે વિચાર, હે, બેબી શાવર, બેબી શાવર. અને શું છે? સીમંતનયન સંસ્કાર. હા, બેબી શાવર એટલે શું? બેબીને આશીર્વાદ આપવાના. અને બેબી બનશે અસુર, શિંગડા વગરનો અસુર બનશે, રાક્ષસ. આવા સંસ્કાર. અને જુઓ, યુધિષ્ઠિર મહારાજ કોની પાસે કરાય છે? ધૌમ્ય મુનિ અને કૃપાચાર્ય. હવે કૃપાચાર્ય એ જ છે કે જે એમના પિતાને મરવામાં મદદ કરી હતી. કૃપાચાર્ય અભિમન્યુને મરવામાં મદદ કરી હતી, છતાં પણ તમે જુઓ કે એ જવાબદારી કે નહીં, એ ભલે એણે મદદ કરી પણ એ એક બ્રાહ્મણ છે, બ્રાહ્મણને યોગ્ય છે, અને એ આ કાર્ય સંપન્ન કરાવશે. અને તમે જુઓ, આ બધા સંસ્કાર કરવા પછી પરીક્ષિત મહારાજની શું કહેવાય, જવાબદારી જુઓ, કેવો વ્યક્તિ બને છે, કેટલા પવિત્ર અને જવાબદારીવાળા નાગરિક બને છે. કે જ્યારે એ એમના રાજ્યમાં ફરતા હતા અને રાજ્યમાં દરેક લોકોની સંભાળ રાખતા હતા, કે કોઈને દુઃખ તો નથી ને, બધા પોતાના કર્તવ્ય પ્રમાણે કાર્ય તો કરે છે ને. જ્યારે એક શુદ્રને રાજાના વેશમાં, એક કાળા વ્યક્તિને રાજાના વેશમાં ગાયની હત્યા કરવા માટે જોયો એને, તરત જ એને તલવાર કાઢીને એને રોકે છે. આ છે સંસ્કારો. આને કહેવાય સંસ્કાર. આવા સંસ્કાર ક્યાં છે? આજે તો બાળકને ગર્ભાધાન સંસ્કાર તો ખબર નહીં કોણ કરાવે છે, પણ સીમંતોનયન સંસ્કાર જ્યારે કરાવે છે ત્યારે એના ફેસ્ટિવલમાં પશુઓની હત્યા કરવામાં આવે છે. અને અહીંયા જે સંસ્કારથી જો પરીક્ષિત મહારાજ કેવા જબરજસ્ત રાજા નીકળે છે. એટલે સંસ્કારનું બહુ મહત્વ છે. પણ આ સંસ્કાર વિધિ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે છે. પણ કળિયુગમાં પ્રભુપાદ લખે છે પોઈન્ટ, કે કળિયુગમાં આ યોગ્ય સગવડો, વૈદિક કાળના સંસ્કારોને આ યુગમાં પુનર્જીવિત કરવા એ યોગ્ય સગવડો અને સારા બ્રાહ્મણોના અભાવે શક્ય નથી. પણ આ યુગમાં 5 રાત્રિક વિધિ કરવામાં આવે છે. 5 રાત્રિક વિધિ એટલે આપણે આજે અર્ચન પૂજા ડિટેલમાં હું કોઈ વાર સમજાવીશ. આ અર્ચન પૂજા આપણે અત્યારે આપણે 2 પ્રકારની, એક ભાગવત ધર્મ અને 5 રાત્રિક વિધિ સાથે સાથે ચાલે છે. ભાગવતમ ધર્મ પ્રભુપાદે આપણને બંને શીખવ્યું. એટલે મંદિરમાં જે પૂજા થાય છે આ બધું પંચરાત્રિક વિધિમાં આવે. અને આપણે પ્રચાર કરીએ છીએ, આપણે ભાગવતમ વાંચીએ છીએ, એ ભાગવત વિધિમાં આવે. આ રીતે બંનેને સાથે જપ કરીએ છીએ, તો બંનેનું કોમ્બિનેશન કરાવીને પ્રભુપાદે આપણને એક બહુ સરસ રસ્તો, માર્ગદર્શન આપી દીધું છે. કારણ કે આ બધા સંસ્કારો કરાવવા શક્ય નહીં, બ્રાહ્મણ જ નથી. છતાં આ શીલ પ્રભુપાદની કૃપાથી જે પણ ઇસ્કોનના બ્રાહ્મણો છે, જે યોગ્ય છે, તેની પાસે આપણે સંસ્કાર કરાવવા જોઈએ. પણ મુખ્ય ભાર 5 રાત્રિકી વિધિ અને ભાગવત ધર્મ ઉપર, જપ ઉપર અને સાથે સાથે આ વિધિ પર. જો કે જપ એકલા કાફી છે. જો ભક્તને આ કોઈ સંસ્કાર નહીં કર્યા હોય અથવા એમાં ત્રુટિ રહી ગઈ હોય, છતાં પણ જો ભક્ત માળા કરે અને સેવા કરે, આ રીતે રેગ્યુલર પ્રોગ્રામ કરે, તો એ ભક્ત પણ પરીક્ષિત મહારાજ જેવા બની શકે છે. મીન્સ દેવતાના ગુણો એનામાં આવી શકે છે. આપણા બધાના કોઈ સારી રીતે સંસ્કાર નથી થયા, નામ પૂરતા ઔપચારિક સંસ્કાર થયા છે. એટલે આપણે બહુ સારી અવસ્થામાં નથી, આપણે પવિત્રતાની અવસ્થામાં નથી. પણ શીલ પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણે જો સારી રીતે સાધના કરીશું, સારી રીતે ભક્તિમય સેવા કરીશું, તો આપણામાં બધા
યોગ્ય પવિત્રતાના લક્ષણો અને ગુણો આવશે, નહીતર નહીં આવશે. એટલે પ્રભુપાદે ગૃહસ્થ ભક્તો કે જેની પાસે બિલકુલ પણ સમય નથી, એના માટે પણ ઘણા બધા નિયમો કયા છે, જેમ કે કમસે કમ 16 માળા કરવી, પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચવા, મંગળ આરતી એટેન્ડ કરવી ગમે તે રીતે. આ બધું બહુ મહત્ત્વના છે ને આ બધું પાંચરાત્રિક વિધિમાં પણ આવી જાય. એટલે આ વિધિ દ્વારા આપણે ભગવાનના ભક્ત બની શકીએ, શુદ્ધતાથી આગળ વધી શકીએ. એના ઉદાહરણ છે, આપણે જોઈએ છીએ કે અમુક બ્રહ્મચારીઓ છે, કયા બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવ્યા છે અને બ્રહ્મચારી આશ્રમ જોઈન્ટ કરે છે. તો આશ્રમ જોઈન્ટ કરીને ભક્તોના સંગ કરતાં કરતાં એ થોડા જ સમયમાં, બહુ ઓછા સમયમાં, 2-4 વર્ષ કે 1 વર્ષમાં એની એટલી બધી પ્રગતિ થાય છે અને એક શુદ્ધ ભક્તિ કરે છે અને શુદ્ધ ભક્ત તરફ આગળ વધી રહે છે. આપણે જોઈએ છે ઇવન આપણા સેન્ટર ઉપર પણ જે ભક્તો રેગ્યુલર આવી રહ્યા છે તે પોતે અનુભવી રહ્યા છે કે યસ, હા પવિત્રતા આવી રહી છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે એને ઉત્સાહ મળી રહ્યો છે. એટલે આ મહત્વનું છે કે રેગ્યુલર મંગળ આરતી કરવી, ભાગવતમ કાશ સાંભળવો, ભગવાનની સેવા પૂજા કરવી, આ બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. આને આપણે નિગ્લેક્ટ નહીં કરાય. આપણે જોખમમાં મૂકી રહ્યા છીએ. જો આ નિગ્લેક્ટ કરીએ તો આપણે જોખમમાં મૂકીએ છીએ આપણી જાતને. પછી અહીંયા લખ્યું છે ને ગઈકાલનો કે માત્ર સારી અને પવિત્ર પ્રજા વડે જ દુનિયામાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવશે, એના વગર નહીં આવશે. તો સારી અને પવિત્ર પ્રજા ક્યારે આવશે? જ્યારે એ વ્યક્તિ ક્યાં તો ભક્તિ કરે અથવા બધા સંસ્કારોમાંથી પસાર થાય, એને ટ્રેનિંગ મળવી છે. જાતીય કામાચારને લીધે વધી પડેલી અનિષ્ટ અને વર્ણસંકર વસ્તીને લીધે દુનિયામાં દુઃખ અને અશાંતિ છે. બધાના મન ઉદ્વિગ્ન કેમ છે, અશાંતિ કેમ છે, દુઃખ કેમ છે બધાના જીવનમાં? વર્ણસંકર પ્રજા. એકવાર મહારાજ કહેતા કે અમેરિકા, યુરોપમાં બાટલીના બૂચે બાળકનો જન્મ થાય. શેમ્પેન કે વિસ્કીના બૂચે, એટલે વિસ્કી ઉગડે, પેલો દારૂ પીતા અને ફિનિશ. આવા બાળકો સમાજને શું આપશે? આવા બાળકો શું આપશે? છતાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે જે ભક્તો નથી એના છોકરાઓ ભગવાનની કૃપાથી આ અજ્ઞાત સુકૃતિને કારણે જ્યારે ભક્તોના સંગમાં આવે છે અને ભક્તિ કરે છે ત્યારે એ વ્યક્તિમાં બધા જ સર્વે ગુણે સત્રે સમાસતે સુરાહા, બધા દેવતાનો ગુણો પ્રગટ થાય છે. કેવી રીતે એ શક્ય બને? એટલો બધો પાવર છે આ ભક્તિમાં. એટલે આપણે બહુ વિચારવાનું નહીં. આપણે શું કરવાનું? ભક્તો સાથે જોડાયેલા રહેવાનું. મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ બહુ મહત્વનો આપણા માટે, બહુ મહત્વનો. આપણે કરોડો જન્મોથી ભૂખ્યા છીએ, કરોડો જન્મોથી. હવે આ ભોજન મળી રહ્યું છે આપણને, તુષ્ટિ, હવે તુષ્ટિ થઈ રહી છે આપણા જીવનમાં. નો ડાઉટ આપણું મન કળિયુગમાંના પ્રભાવને કારણે વિચલિત તો રહેશે જ. જેમ આપણે બહુ સારા ઉત્સાહમાં, આનંદમાં આગળ વધી રહ્યા છે, બરોડા જઈ રહ્યા છે સુરતથી, જેવું અંકલેશ્વર આવશે એટલે બધા નાક બંધ કરશે. એટલી દુર્ગંધ આવે છે, નાક બધા બંધ કરી દેશે. એનો પ્રભાવ, અંકલેશ્વરનો પ્રભાવ. હવે જો અંકલેશ્વરમાં વધારે સમય રોકાય તો ખલાસ. એટલે કોઈ રોકાય નહીં, ફટ જલ્દી નીકળો, જલ્દી નીકળો, જલ્દી નીકળો, મોઢા ઉપર રૂમાલ બાંધીને. બરાબર? એવી જ રીતે કળિયુગના પ્રભાવને કારણે દુર્ગંધ ફેલાયેલી છે ચારે ઓર. દુર્ગંધ ફેલાયેલી છે. હવે આપણે શું કરવાનું? ભક્તોને સંગમાં જલ્દી નીકળો બહાર, આ કળિયુગમાંથી બહાર નીકળો, એવું કરવાનું છે. એટલે વર્ણાશ્રમ ધર્મ નું આગળ કામ વધી રહ્યું છે. આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. 10,000 વર્ષનો સમય છે. એમાં વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે જેટલા લોકો બચી શકશે એટલા બચશે, પણ જે નહીં બચશે એને બહુ લાંબો સમય, દીર્ઘકાળ સુધી વેઇટ કરવું પડશે. અને આ વેઇટ, અત્યારે આપણે અહીંયા બેઠા છીએ,
આપણે જે સવારનો હોય તો પ્રસાદ મળી જશે આપણને, હે ને? બહુ વેઇટ નથી કરવાનું. પણ આજે ઉપવાસ છે હોય 12 વાગે, ગૌર પૂર્ણિમાના દિવસે સાંજે 6 વાગે 7 વાગે, અને જન્માષ્ટમી દિવસે રાત્રે 12 વાગે પ્રસાદ મળશે. કેટલી રાહ જોવાની, હે ને? રાહ જોવી પડશે આપણે. તો વિચારો કે જો આપણે આ મોકો ચૂકી ગયા આપણે, તો કેટલી રાહ જોવાની છે. કમસે કમ 1 જન્મની તો રાહ જોવાની જ છે, કમસે કમ. જો આપણે ચૂકી ગયા તો મનુષ્ય જન્મ મળશે, પણ એ જન્મમાં પણ આપણને સંગ મળ્યો નહીં મળ્યો. કળિયુગ છે, કળિયુગનો પ્રભાવ છે, બધી જગ્યાએ અંકલેશ્વરની દુર્ગંધ છે. તો એ દુર્ગંધથી કેવી રીતે બચી શકાશે? બહુ અઘરું છે. એટલે અત્યારે લાભ મળ્યો છે, દ્રઢતાથી આપણે પકડી લેવાનું આ વસ્તુ. અને કેટલા નસીબદાર છે તે સમયના લોકો. આપણે બધા કલયુગના દુર્ભાગી લોકો છીએ. માતા પિતાને ખબર જ નથી કે સંસ્કાર એટલે શું. ચાહે તે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય કે શુદ્ર હોય. શુદ્રને તો ખબર જ નહીં હોય, પણ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય માતા પિતાને ખબર નથી સંસ્કાર એટલે શું, સંસ્કાર શા માટે કરા છે. માતા પિતાને એક જ સંસ્કાર. બાળક જેવો ખબર પડી કે ગર્ભમાં છે બાળક, એટલે સીધા એના માટે પ્લાનિંગ. શું પ્લાનિંગ? એ ભક્ત બનશે? ના, સીધું પ્લાનિંગ બેંકમાં એના નામે SIP કરો, દર મહિને 1,000 બચાવો. એટલે બાળક જ્યારે 20 વર્ષનો થશે ને ત્યારે એની પાસે 2 કરોડ રૂપિયા હશે. આ પ્લાનિંગ થાય બાળકોનું. પણ બાળક 20 વર્ષ પછી શિંગડા વગરનો અસુર રાક્ષસ બનશે તો શું કરશું? એ પ્લાનિંગ કોઈ નથી કરતું. એ પ્લાનિંગ કોઈ નથી કરતું. એટલે મહારાજ પરીક્ષિતના જન્મ વખતે જાત કર્મ સંસ્કાર વિધિને સફળ બનાવવા માટે પવિત્ર વેદ મંત્રો ભણવા માટે કૃપાચાર્ય અને દ્રૌમ્ય મુનિને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. અને જુઓ મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કેટલું મોટું કાર્ય કર્યું, અને એમને કેટલી બધી કેટલી શાંતિ થઈ ગઈ. પ્રભુપાદ લખે છે ભાગવતમાં કે મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કૃપાચાર્યને એમના ગુરુ શિષ્ય તરીકે, કૃપાચાર્ય શિષ્ય તરીકે પરીક્ષિત મહારાજની સોંપણી કરી, આ તમારો શિષ્ય. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે હિમાલય આરોહણ વખતે પોતાના મહેલનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કૃપાચાર્યને તેમના શિષ્ય તરીકે મહારાજ પરીક્ષિતની સોંપણી કરી હતી, અને કૃપાચાર્ય મહારાજ પરીક્ષિતને સંભાળી લીધા. તેથી મહારાજ યુધિષ્ઠિરે શાંતિપૂર્વક ગૃહ ત્યાગ કર્યો હતો. જુઓ, 50 વનમ વ્રજેત, 51મા વર્ષથી વનમાં જવું જોઈએ, અને યુધિષ્ઠિરમાં જ પાડતા હતા. આજે 51 વર્ષે તો મા બાપનું જીવન, હવે મારું શરૂ થયું જીવન, હવે હું ભોગવીશ, આ કરીશ તે કરીશ, હવે ખૂબ પૈસા કમાઈશ, અને 60-70 વર્ષ સુધી જ્યાં સુધી યમદૂત આવે નહીં ચાબુક લઈને ત્યાં સુધી કામ કરશે. અને એ પણ પેલું દાંત, ભગવાનની સેવા હું શું કામ કરું? હું આટલું બધું કમાઉં છું, ભગવાનની સેવા શું કામ કરું? હા, વારે ઘડી મને ભગવાનની સેવા કરવાનું કહો છો, દાન માંગ્યો છો મારી પાસે, એમને હું આટલી મહેનત કરીને પૈસો હું ભગવાનની દાન આપું? બરાબરના દાંત નાય. હા, પ્રભુપાદ પેલું ઉદાહરણ છે ને, એક ડોસાને એક ડોસી કહી જાઓ વિદેશમાં, એક ડોસાને ડોસી કહી છે ચાંદ, તો દોસો કહી કાંડ. આવી છે આપણી બધાની હાલત. અને પછી નહીં હું મહેનત કરીશ, ખૂબ મહેનત કરીશ, 60 વર્ષે રિટાયર થઈ, 70 વર્ષે રિટાયર થઈ, રિટાયર જ શું કામ થવાની જરૂર? આ રીતે વ્યક્તિ પોતાનું મહાન જોખમ લઈ રહ્યા છે. એટલી મહેનત, અને છેલ્લે મહેનત કરો, દીકરાને બનાવો ભક્ત. નહીં, એ દિશામાં કોઈ સંસ્કારની વાત નહીં. અહીંયા મહારાજ પરીક્ષિત શાંતિથી સોંપી દે છે, જાઓ હું તમને આ પરીક્ષિતને સોંપું છું, હવે હું જઈ રહ્યો છું. વિચારો તો ખરા, મા બાપનું કેટલી મોટી જવાબદારી છે કે પહેલાં તો બાળકને એક સારો વ્યક્તિ બનાવે, અને તો જ એ વ્યક્તિ. આજે મા બાપ રિટાયર કેમ નથી થતા? બાળક જ શિંગડા વગરનો અસુર છે. હા, બાળકને કોઈ સંસ્કાર નથી આપ્યા, કોઈ સંસ્કાર કરાવ્યા નથી બાળકના, એટલે બાળક બાપને રિટાયર થવા નહીં દેશે, અને બાપને અંત સુધીમાં લાકડી પકડીને નચાવશે.
જેમ કઠપુતળી નચાવે ને પેલો કઠપુડિયાળો, નાચ નાચ નાચ, હા, એવી રીતે આજની પ્રજા, કારણ કે એને ખબર ને સંસ્કાર એટલે શું. હા, પરીક્ષિત મહારાજ જેવા પુત્ર હોવા જોઈએ. આપણે એમ નથી કહેતા કે રાજ્ય કરે, પણ કમસે કમ સંસ્કારી પુત્ર હોવા જોઈએ. અને એટલા માટે ગુરુકુલમાં આપણે બાળકોને મોકલીએ છીએ સંસ્કાર આપવા માટે. હા, આટલી મોટા એ હતા. અત્યારે તો એસી સ્કૂલ, 1 લાખ રૂપિયા ફી, એસી બસ લેવા આવે, એસી બસ મૂકવા આવે, અને પેપીના વેફર જે ખાવું હોય દીકરા ખા ખા ખા. સંસ્કાર, આ સંસ્કાર આને કહેવાય. પેલા આ સંસ્કાર કહેવાય કે જાત સંસ્કાર, અને આ સંસ્કાર કુજાત સંસ્કાર. જેની જાત કુજાત બને એવા સંસ્કાર આપી રહ્યા છે. કોણ રોકવાવાળું નથી. હા, આપણે ખૂણામાં રહીને આપણે અવાજ કરી રહ્યા છીએ, કોણ સાંભળશે? 5-10 લોકો સાંભળશે, નો પ્રોબ્લેમ. કમસે કમ 5 લોકો સાંભળશે, એ 5માંથી કોઈક તો એવો પ્રયાસ કરશે કે યસ, આ વાત તો સાચી છે. આજે કેમ કોઈ સંસ્કાર નથી આપતો? કેમ હું મારા છોકરાને સંસ્કાર નથી આપી રહ્યો? હા, આપવા જોઈએ. ભક્તોએ કમસે કમ ભક્તોએ આપવા જોઈએ. આજે સાંભળી રહ્યા છે તેણે કમસે કમ વિચાર તો કરવો છે. વિચાર નહીં, આ તો પ્રભુજી બોલ્યા કરે. હા, ખરેખર ઘણા લોકો એવું વિચારે, એ પ્રભુજી બોલ્યા કરે. ના, ગંભીરતાથી તમે પ્રયાસ તો કરો. પ્રયાસ તો કરો. પછી નહીં થાય આપણા હાથમાં નથી, પણ પ્રયાસ તો કરો. અને પ્રયાસ કહે છે ને કે ગોડ હેલ્પ ધેમ હુ હેલ્પ ધેમસેલ્વ્સ. ભગવાન તેને મદદ કરે કે જે પોતાની જાતને મદદ કરે. તો આપણે પ્રયાસ તો કરીએ. આપણે કહે કે મારાથી ઉઠાતું નથી મંગળા આરતીમાં, મારાથી જપ નથી થતા, મારે બહુ બધું કામ રહી છે, આમ છે. પ્રયાસ તો કરો ભાઈ. હારી કેમ જાઓ છો? પ્રયાસ તો કરો. પણ આપણે પ્રયાસ જ નથી કરતા, હારી જઈએ છે, માયા સામે હારી જઈએ. ના, કેવી રીતે શક્ય બને પ્રભુજી? કેવી રીતે બાળકોને આપણે ટ્રેનિંગ આપીએ? ક્યાં સંસ્કાર કરાવવા જઈએ? નહીં, પ્રયાસ પ્રયાસ પ્રયાસ. જેટલો પ્રયાસ આપણે કમાવામાં કરીએ છીએ ને, એટલો પ્રયાસ બાળકો માટે કરો. હમણાં મને ખબર છે, જ્યારે હું બધી ડાઈંગ મિલોમાં એન્જિનિયરિંગનું કામ કરતો હતો, ડાઈંગ મિલોવાળા આખો દિવસ આના પૈસા કાપો, પેલાના પૈસા કાપો, અહીંયા પૈસો બેંક બેલેન્સ વધારે કરે. અને એક ડાઈંગ મિલના માલિક, હું મંદિરમાં પ્રણામ કરતો હતો ભગવાનને, બહુ મોટો, બહુ 4-5 ડાઈંગ મિલના માલિક મારી પાસે આવ્યા. મને કહે, आप मेरे घर पे आओ ना, मेरे बेटे को थोड़ा सिखाओ ना. हाँ, કેમ? पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा पैसा पैसा. बेटा क्या कर रहा है? पिताजी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ले बेटा. पिताजी मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, ले बेटा. पिताजी मुझे ट्रेन चाहिए, ले बेटा. पिताजी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ले बेटा. जात संस्कार पे ध्यान नहीं दिया, संस्कार देने का ध्यान नहीं दिया. आज बेटा ड्रग्स पीता है, शराब पीता है, लड़कियों के 4 पाप करता है. क्यों करता है? पिता ने ध्यान नहीं दिया. माँ बाप को ध्यान देना है, ये भगवान ने तुमको जवाबदारी दी है. हाँ? पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, सॉरी, गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, देवम न तस्यान्न, पतिम सस्यात, नमो चेद्य समुपेति मृत्युम. પિતા પિતા નથી, માતા માતા નથી, દેવ દેવ નથી, ગુરુ ગુરુ નથી, પતિ પતિ નથી. જો પોતાના આશ્રિતને ભગવાનની ભક્તિમાં જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છોડાવે નહીં, જો પોતાના આશ્રિતને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી નહીં છોડાવે, તો એને ગુરુ પણ નહીં બનવું છે, પિતા પણ નહીં બનવા જોઈએ, અને માતા પણ નહીં બનવું છે. વિચારો કેટલી મોટી જવાબદારી છે. કોણ જવાબદારી કરે છે? કોણ જવાબદારી સ્વીકારે છે? કોઈ નહીં. કારણ કે કોઈ માર્ગદર્શન નથી. અને આટલું સરસ આપણે ભાગવતમ સંભળાવી રહ્યા છે, સાંભળી રહ્યા છે, આમાંથી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, સાંભળવામાં રુચિ નથી. વિચારો. અત્યારે બધાને એવું છે, આ કળિયુગની ગંધ જ એવી છે, દુર્ગંધ એવી છે, પૈસો
પૈસો પૈસો પૈસો, બસ ખૂબ પૈસો કમાવો. ભલે અસુર પુત્ર નીકળે, પૈસો છે ને બધું થઈ રહેશે. પૈસો પુત્ર માંગશે, લાખ રૂપિયા આપી દઈશું ને, કાંઈ વાંધો નહીં. અરે તમારો પુત્ર ક્યાં 4 પાપો કરી રહ્યા છે એ કોણ જોઈ રહ્યા છે? નહીં. ભક્તોએ સાવધાન રહેવું છે, પુત્રને ટ્રેનિંગ આપવી છે. નહીં તો હમણાં એક કેસ થયો ને, ગ્રીષ્મા વેકારિયા કરીને એક છોકરી હતી, ગળો કાપી નાખ્યો, મારી નાખી બધાની સામે, ફેનિલ કરીને છોકરાએ. કેમ? સંસ્કાર નથી. એટલે એકલા ફેનિલનો વાંક તો છે જ, પણ એ કેમ એવો બન્યો? સંસ્કાર. આપણા બાળકો આવા ગળા કાપવાવાળા બનાવો છો, અને મોટા ભાગના બાળકો આવા જ છે. મોટા ભાગના કળિયુગના પ્રભાવને લીધે તમે જોજો, નાના 5-6 વર્ષના બાળકને પણ મળજો, એટલા ઉદ્ધત હોય ને બાળકો, એટલા ઉદ્ધત હોય. તમે અહીંયા બેઠા છો ને, તમારી ઉપર વાંદરાની જેમ ચડી જાય, આજુબાજુ બેસે, કોઈ એને એ નહીં મળે. ખરેખર મેં જોયા છે એવા. એકવાર હું એક જગ્યાએ બેઠેલો, તો એના દાદા બેઠા છે, અને દાદાની બાજુમાં અહીંયા બેસી જાય ને કંઈ આમ કરે. નો ડાઉટ દાદા અને પૌત્ર વચ્ચે તો એવા સંબંધ હોય, પણ કેમ તાત્પર્ય કોઈ એ નહીં, કોઈ સંસ્કાર નહીં. વિચારો તમે, કેટલી મોટી જવાબદારી છે ભક્ત બાપ ઉપર, ભક્ત બાપ ઉપર, ભક્તો ઉપર, આપણા બધા ઉપર બહુ જવાબદારી છે. એટલે આપણે આ સમાજને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે, એટલે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ છીએ, લોકોને અહીંયા બોલાવી રહ્યા છે, પ્રસાદ વિતરણ કરીએ છીએ. આપણે શા માટે મહેનત કરીએ? આહાર બનાવવાની મહેનત, કુકિંગ કરવાની મહેનત. હા, ये विलास हर रोज 1-2 बार सफाई करता है. क्यों मेहनत कर रहा है ये सब? क्यों मेहनत? ये समझना है. हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है इस समाज को मार्गदर्शन देने का. सब બધા શિંગડા વગરના અસુરને માર્ગદર્શન આપવાનું છે. પિતા પણ શિંગડા વગરનો અસુર, પુત્ર પણ શિંગડા વગરનો અસુર. એકવાર બહુ નાનો હતો ને, ત્યારે કોઈ મને કહ્યું, એટલે બધા એમ એવી હવા ફેલાયેલી, અરે આ હોસ્પિટલમાં તો છે ને, એટલે મને કદાચ ડરાવવા માટે એવું કહ્યું હશે, અરે હોસ્પિટલમાં તો શિંગડાવાળો છોકરો જન્મો છે, રાક્ષસ જેવો. સાંભળેલું કોઈ નાના હતા ત્યારે? એ વાત સાચી હતી ખબર નહીં કેટલું, મેં સાંભળેલું. રાક્ષસ જેવો છોકરો નીકળ્યો. આ તો દેખાયો તમને, શિંગડા છે એટલે દેખાયા, પણ ભાગવતમ પ્રમાણે જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જોઈએ ને, તો બધા જ શિંગડા વગરના અસુર છે, બધા જ રાક્ષસ જેવા છે છોકરા. કલો શુદ્ર સંભવાત, જન્મ જાય તે શુદ્ર. જન્મથી બધા શુદ્ર જ છે. શુદ્ર એટલે રાક્ષસ નથી હોતા, પણ શુદ્રથી પણ નહીં. શુદ્ર એટલે એક અસંસ્કારી પ્રજા છે, એટલે કોઈ જાતિ નથી. આપણે કોઈ જાતિ વિશે નથી બોલતા. અહોબત સ્વપચો તો ગરિયાન્ય જીવાગ્રે વર્તતે નામ તુભ્યમ તેપુ તપસ્તે તું જોવું શસ્નો રાર્યા બ્રહ્માની ચૂર્ણમ ગૃણંતી એ તે. જો વ્યક્તિ ચંડાલ ગુણમાં પણ જન્મ લીધો હોય એને, પણ જો તેના જીવાના અગ્રભાગ ઉપર ભગવાનનું નામ હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તો એને બધા જ, એટલે એ ભલે શુદ્ર ચંડાળ કુળમાં જન્મ લીધો જ, પણ જો એના જીવ ઉપર ભગવાનનું નામ હોય તો એને બધા જ સંસ્કારો, બધી નદીઓમાં સ્નાન, બધા વેદોનું અધ્યયન કરી લીધું છે, બધા યજ્ઞો કરી લીધા છે. વિચારો. એટલે આપણે આ બધા આ પરિસ્થિતિમાં આવ્યા, આપણે પોઝિશનમાં આવ્યા, આપણી જીવ ઉપર ભગવાનનું નામ છે, તો આપણી પોઝિશન કેટલી ઊંચી છે. હવે આપણે આ ઊંચી પોઝિશનનો દુરુપયોગ કરીએ અને બાળકોને ગેરમાર્ગે દોરવીએ, મીન્સ બાળકોને કોઈ પ્રોપર શિક્ષા નહીં આપીએ, તો આપણે બહુ મોટું નુકસાન છે. આપણી જવાબદારી છે આપણી. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય.